Good morning, sir. Namaskar. Good morning. Good morning. Sir, namaskar. 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 कतिजना भयो हामी? आउँदैछ सर, अब 2-3 मिनट 5 मिनटमा आउँछ होला सबै। मलाई सजेस्ट गर्नुहोस् है, when I shall start है। So, welcome to all of you to my class. मलाई चिन्नुहुन्छ होला, this is विष्णु हरि पण्डित है, विष्णु पण्डित मात्रै छ स्क्रिनमा है। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो एग्रो फरेस्ट्रीमै हो। पहिले एग्रो फरेस्ट्री नेपाल एग्रो फरेस्ट्री फाउन्डेसनमा धेरै काम गरेँ। त्यसपछि I started working with CMOD, SNB, FAO and other organization है। And 2005 मा we registered Kathmandu Forestry College. Kathmandu Forestry College चिन्नुहुन्छ है तपाईहरुले? Yes sir. I am the chairperson, but for almost 7-8 years I was principal Kathmandu Forestry College को। तपाईहरु कोही काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजमा बीएससी गरेको हुनुहुन्छ कोही? एनीबडी? एकजना छ सर। ए को? देवेन्द्र चौधरी भन्ने छ क्या? ए आज he is not present today. Anyway, I will like to start है त। अब तपाईहरु सबैको परिचय गर्दाखेरि जम्मा 2 दिनको उ छ। फेरि आज I cannot continue until 10. I would like to request you, I will stop at 8:30. So I have to be at to the hospital के है। त्यसो हुनाले भोलि चाहिँ we can do further more है। तपाईहरुले अब एग्री गर्नुहुन्छ होला है त। This is unit 5 agroforestry and enterprise development है। तपाईहरुले अब unit 4 सम्म already finish I guess है। अब यसको सब युनिट there are 5 sub unit. It credit hours छ यसको वर्कलोड।
The first unit, introduction on agroforestry and enterprise development. First unit. Second sub-unit is enterprise development through agroforestry. And third is agroforestry beneficiaries like cooperative, industry, company, individual farmers, government agencies. Sub-unit 5.4 agroforestry domestication and commercialization. The last is very important one. When I participate in teaching, I focus more on the last unit, hey, agroforestry innovation, product diversification, and green growth. They are very important sub-units. So I will be continuing today. I hope I can finish unit 1, unit 5.1, 5.2, and a little bit about 5.3. Okay. How can I reduce? I have to. So the introduction on agroforestry and enterprise development. First, I would like to define agroforestry. You already know agroforestry in simple terms in the integration of tree, crops, and animals. होइन तपाईँलाई यो सबै थाहा छ नि एग्रोफरेस्ट्री कोर्स अहिलेसम्म आइसक्नुभयो त्यस कारण यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ यु अलरेडी नो द्याट आई एज्युम तर in terms of economic development and for environment conservation benefits, I would like to take definition of ICRAF 2006. You can read it. Can you see the slides? Yes, sir. Thank you. This is a dynamic and ecological based natural resources management system that through the integration of trees on farms in the agricultural landscape, it diversifies and sustains. This is very important. It diversifies and sustains production for increase. What are these increased things? Socio-economic and environmental benefit. Three things are there. Socio-economic and environmental benefits. Three. In a triangle, three sides of the triangle, three things are very important. And this is the interface. This is agroforestry that is being defined by ICRAF. And if we have to define the enterprise, it refers to business entities. This is business actually. When we talk about enterprise, this is business. This is business entities, institution, and anything you can say. And they engage in productive activities. Always we have to think about production. If we don't have production, उत्पादन हामीसँग छैन भने we cannot generate income and profit. What you agree that, right? So engage in productive activity that are aimed at generating profit. Profit generate गर्नलाई नै हामी business चलाउँछौँ. This is the main objective is to generate profit. This is the definition. And I have included all the references at the end. At the end of this, presentation, I will provide all these references and all these 15 to 20 books or journal papers and everything. You can get that. I will transfer. I will forward to your email account. Hey, कुरा बुझ्नुभयो नि? You should not worry about more about. If you want to write more things about this, you can refer all these references. When you talk about the processes of enterprise development, it involves mainly, first we have to establish enterprise and then we have to run it. Just simply run, we have to run it very well, so that it makes a profit and a spend. The ultimate objective is we have to get a profit. And then if profit, if we spend it, then we will have more income, more and more income. That is the objective of this enterprise. And the success of
agroforestry enterprise development is not just growing plants and trees on farm. हैन, अब यो फार्ममा हामीले बिरुवा रोप्दैमा we cannot say that we are getting benefits, हैन. This is good for environmental purpose, but in order to get the income and profits, you must let also everyone know about your enterprise, hey? And how your product is superior to already available. There are already available product. Then you have to assure the customer. You have to assure your customer how your product is superior than others. Only then you can promote your enterprise. Okay. This is the things I want to highlight. Your product, how your product is superior to already available product in the trade. व्यापारमा कसरी तपाईको चाहिँ व्यवसाय हैन उद्यम चाहिँ सुपेरियर छ, अर्कोको भन्दा सुपेरियर छ. यो चाहिँ I have put one books when I was at EC mode and C4 मा हुँदाखेरि एउटा किताब छ एन्टरप्राइज डेभलपमेन्टको, त्यो तपाईहरुलाई म चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा राखिदिएको छु. I will send that whole copy to you. Okay. Then this is the introduction. The framework for agroforestry enterprise development. I adopted this, from this is sustainable livelihood framework. Actually, the Department of DFID, this UK government, this model of development sustainable livelihood models that I adopted, and the writers for this is Lowe and Sidlerman. I adopted from this. Now, how we can develop, agroforestry enterprises and what are the outcomes that is being listed here. We have, I think you already know about this 5 capital: human capital, right? Human capital, natural capital, financial capital, social capital, and physical capital. You know that, right? And then how we influence this, Pentagon. यो पेन्टागनलाई यो 5वटा ट्रायंगल छ नि, यसलाई कसरी हामीले इन्फ्लुएन्स गर्ने भनेको एग्रो फरेस्ट्री एन्टरप्राइज डेभलप गर्यो. त्यस सम्बन्धी पोलिसिजहरु हामीलाई जानकारी भयो, त्यो संस्था हामीले विकास गर्यौं र एन्टरप्राइजको डेभलपमेन्ट प्रोसेस, एन्टरप्राइज इन्स्टिट्युसन डेभलपमेन्ट प्रोसेसको बारेमा हामीलाई ज्ञात भयो भने यसले त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ. यी सबै 5वटा क्यापिटललाई इन्फ्लुएन्स गर्छ एग्रो फरेस्ट्रीले, एन्टरप्राइजले. देन वी हैव दिस आउटकम. We will have more income, increase well-being, reduce vulnerability, improve food security, and more sustainable use of natural resources. Hey, this is the framework I want to adopt in your course. And I have taken 4 important components of enterprise development, enterprise business. You can see this. The first 4 components are: first, we need to have capital for investment. You follow my point? Capital, this is the first important things. When you are going to establish an enterprise, then you need to have capital for investment. Then important other component is available resources and technology. If we don't have resources in a body, if you consider this is our body, then we need to have our body. This capital is one of the parts of the body, and then available resources and technology. We need to have resources. Then only we need left hand and right hand. Left hand we need to have skill. That is another important component. And then market of product or services. These are 4 important components. Can you recall all these 4 components? Mahalakshmi, can you do that? Sir. Capital investment is one component. Available and technology. Okay, go ahead. Market of production or services. Available resource and technology. Entrepreneurial skill. Right.
This is the left and the right. These are hands. These are very important hands to promote enterprise. And the capital investment and available resources is the body and technology. If we have technology, if we have resources, if we have capital, then we have two hands to promote these enterprises. Entrepreneurial skill, market. Thank you. है त यी चारवटा चिज चाहिँ these are मूल मन्त्रको रूपमा तपाईले सम्झिनु पर्यो है त Then how we do enterprise business? Business कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यो I have made one formula coupon तपाईले देख्नुहुन्छ have you seen this K3 U2 PAN भन्ने छ नि माथि Yes, sir. हो देख्नुहोस् K3 भनेको first you should know your customers and what they want. First त तपाईले enterprise गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ who are your customers, who are buying your things. हैन the first is you know your customer K1 हैन know the supply side, how much you have the product to sell हैन कति तपाईले सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको त्यसको बारेमा तपाईलाई थाहा भएन भने you list up on your, for example in Nepal tendency is they are providing मोमबत्ती candlestick बनाउने चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ हैन अब त्यो केबाट बन्छ भन्ने त्यो रिसोर्सेस छैन सप्लाई साइड छैन भने तपाईको बन्द भइहाल्छ नि तालिम मात्रै दिएर त भएन हो कि हैन अनि you should know how to reach your customer हैन तपाईको कस्टमर बारेमा तपाईलाई थाहा छ यस्तो यस्तो कस्टमर मसँग छ हैन you know the supply side मसँग यो प्रोडक्ट छ यो सप्लाई हुन्छ यहाँबाट म ल्याउँछु भन्ने पनि तपाईलाई स्योर हुन्छ भने तपाई how you reach to your customer त्यो कुरा तीनटा चीज चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ K3 है त्यसपछि U2 भनेको युनिक सेलिङ प्राइस भनेको how can be different from competitors. Others are also producing the product, but you have to show that your product is different from others. This is the unique selling price points. Then only you have to understand the market. Market, कस्तो खालको नयाँ market हो कि पुरानो market हो कि के हो भन्ने बारेमा you have to understand it. And to you. And then you have PA and PAN. These are very important things. Price that is competitive and profitable. है तपाईले प्राइस त राख्नुभयो कुनै प्रोडक्टको त्यो चाहिँ मार्केटमा कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ र प्रफिटेबल पनि हुनुपर्छ अब तपाईले एकैचोटी धेरै पैसा राख्दिनु भने you cannot sell it हैन अनि त्यो सेलै गर्न सकेन भने तपाईले प्रफिट पाउने कुरा पनि भएन फेरि तपाई आफू घाटामा परेर पनि बेच्न भएन त्यसकारण this is very competitive. It's very competitive. And the last two PAN हैन analysis of the competitor, who are they, what they are doing. तपाईको जस्तै व्यापार गर्ने अरु साथीहरुले के गरिरहेका छन् त्यो बारेमा तपाईले बुझ्यो त्यसको विश्लेषण गर्यो भने only you can negotiate with the customers, then only you can sell your product. These are the eight things हैन तपाईले 8 वटा काम गर्यो भने पनि एउटा मन्त्रको रूपमा कुपनको रूपमा तपाईले काम गर्यो भने you can promote your enterprise है त Shall I go to next slide? Hello? Yes, sir. Thank you. Okay, problem भयो भने you interrupt me है त मलाई थाहा हुँदैन I am teaching as if I am in the classroom जस्तो भइराछ हैन त्यसो भए हुनाले you can suggest me है त हुन्छ सर Okay, sir. अब त्यसपछि I want to jump to the second unit. This is about 4 stages of enterprise. This is about enterprise development through agroforestry, right? But we should know what are the stages of enterprise development. कुन तहबाट हामीले त्यो enterprise को विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो भने त्यस अन्तर्गत के कम्पोनेन्ट पर्छन् भन्ने थाहा भयो भने you can start your enterprise हैन सुरुको first is what? Startup phase. Thank you. Right? And second is growth. Have you seen this?
second is growth, and the third is expansion, right? Fourth is maturity, right? These are the 4 stages of enterprise development. First, what do you say? Startup, right? Second, can you say this? Second, Growth. 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 Thank you. And third is expansion. Hey, fourth is Maturity. what is fourth? Maturity. What's it? Thank you. Well done. Right, these are the 4 stages, and in each stage, what are the components involved? Right? I go to another slide. The startup phase. I have made here also formula for your recall. You know, तपाईले फर्मुला बनाएर सम्झियो भने विवेकानन्दले यसै नै फर्मुला बनाएर धेरै कुरो सम्झन सकिन्छ भनेर एडभाइस गर्नुभएको छ। तपाईले सायद त्यो प्रवचन सुन्नु होला है। जर मैले यहाँ पनि तपाईलाई यो स्टेप 1 मा स्टार्टअप फेजमा के स्टेपहरु छन् भनेर फर्दर आई ट्राई टु डिफाइन इट है। द ब्राह्मण तपाईले देख्नु भएको छ नि, बिआरए ए चाहिँ 3टा छ, अनि ब्राह्मण भनेको 52 जातको रूपमा मैले सम्झन सजिलो हुन्छ भनेर ब्राह्मण गर्थे है। तपाईलाई पछि लेख्नलाई सजिलो हुन्छ। इन द स्टार्टअप फेज, a seed cannot grow into a tree unless it start to germinate. Do you agree? होइन? A seed cannot grow into a tree unless it start to germinate. अब germinate चाहिँ भएन भने तपाई ट्री को एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुँदैन, हो कि हैन? Similarly, even the best startup idea cannot begin to be turned into a tangible enterprise unless it is first transferred into something customer want to buy. हैन? पहिलो चीज नै तपाईको लागि के हुन्छ भने कस्टमरले तपाईले त्यो तपाईको उत्पादनलाई किन्न चाहेन भने त्यो जर्मिनेटै हुँदैन क्या। तपाईले जतिसुकै त्यो उ गर्न, तपाईले जतिसुकै बिउ होस् हैन, तर त्यो बिउ भनेको तपाईको एग्रो फरेस्ट्री प्रोडक्ट छ, तर कस्टमरले बाइ गरेन भने त्यो जर्मिनेटै हुँदैन, हो कि हैन? त्यसकारण जर्मिनेट गर्नलाई व्हाट यु थिंक्स आर द इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स? दिस इज ब्राह्मण, BRAMIN है त, ब्राह्मण। ब्राह्मणमा फर्स्ट इज बिजनेस प्लान प्रिपरेसन। व्हेन यु आर स्टार्टिङ योर बिजनेस और एन्टरप्राइज, then you have to have your business plan, है त? बिजनेस प्लान नभइकन तपाई केही पनि गर्न सक्नुहुँदैन। तपाई हरेक चीजको लागि तपाईलाई प्लान चाहिन्छ। अहिले 7 बजे आई हैव टु अटेन्ड क्लास भनेर तपाईले प्लान गर्नुभयो र तपाई यु आर प्रेजेन्ट हियर, हो कि हैन? हो नि? त्यसो भए बिजनेस प्लान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट, and then you have to identify resources. What are the resources? के को लागि तपाईले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ? You should know this, हैन? सिनामन लीफ हो कि, सिनामन ओइल हो कि, सिनामन बार्क हो कि, हैन? फर एक्जाम्पल आई एम टकिङ एग्रो फरेस्ट्री प्रोडक्टमा एउटै चीज, अनि मलबेरी टी हो कि, हैन? तपाईको कफी हो कि, हैन? What is the resource? You should know for this, and the business plan will include that. And the arrangement of adequate workforce, then you need 3A, हैन? तपाईसँग business plan. So actually in the business plan also, these all things are defined in the business plan, है? But for your memory, I have included all these points. You should know who are working in the enterprise, हैन? Then about your raw material, what is the raw material you are making the enterprise, हैन? के को लागि तपाईसँग कच्चा पदार्थ हो, के को एन्टरप्राइज गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ र मेटेरियलै छैन भने तपाई भन्छ नि यो के रे, अब मलाई यो ठ्याक्कै जोक आएन अहिले, ठिकै छ हैन? तपाईलाई त्यो बारिन बोट बडाबाट ओठ भन्छ नि, हो कि? तपाईलाई त्यो थाहा छ नि, यु नो दैट है? तपाईसँग र मेटेरियलै छैन भने म एन्टरप्राइज गर्छु भनेर लाग्यो भने हुन्छ? यु क्यान सी माई ब्याकग्राउन्ड हियर। मेरो आफ्नै फार्ममा त्यो सिनामन हो, सिनामनको गार्डन हो, यो 5 वर्ष पहिला डेभलप गरेको। तपाई देख्नु भएको छ? हैव यु सीन दिस ब्याकग्राउन्डमा? हेलो, यस सर, देखिरहेको छ। भनेपछि यो र मेटेरियल त चाहियो नि। तपाई सिनामनको तपाईले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने यु शुड नो, यु शुड ह्याभ द र मेटेरियल, हैन?
त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको बारेमा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो, एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसै र मेटेरियलको भयो, तपाईँ एडिक्वेट इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, तपाईँले त्यो सिनामनको तेल निकाल्ने हो भने तपाईँ त्यो डिस्टिलेसन युनिटहरू चाहिएन है। त्यसपछि तपाईँसँग मार्केट नलेज पनि चाहियो। इफ यु आर प्रोसेसिङ एसेन्सियल ओइल, then you should know where you are selling the essential oil or cinnamon, for example, है। So market knowledge नभइकन you cannot do any enterprise. This is the first step to sow the seeds for germination, है। And त्यसपछि identify your customers, and then only you can negotiate with the customers. This is the first step, startup phase, हैन। यी 5-7 वटा चीजहरु तपाईले गर्नुभयो सुरुमा भने त्यो दिस इज द स्टार्टअप फेज। म अर्को स्लाइडमा जाउँ। ओके सर। अर्को स्लाइडमा चाहिँ ग्रोथ भनेको थियो हैन। सेकेन्ड फेज चाहिँ ग्रोथ भनेको के भने इस्टाब्लिशिङ प्रोडक्ट भायबिलिटी। तपाईले एकपटक चाहिँ सुते मोमबत्तीको तालिमको लागि सिके जस्तै पछि तपाईसँग वाक्स छैन, मौरीको उ छैन, केही छैन भने तपाईले त्यो मोमबत्ती तयार गर्न सक्दैन, सक्छ। त्यसो भए हुनाले इस्टाब्लिशिङ प्रोडक्ट भायबिलिटी, त्यसको दिगोपना, त्यसको भविष्यमा पनि हुने चिज चाहिँ तयार गर्न पर्यो। यस्तै रुखहरू लाउनु पर्यो सिनामनकै बिजनेस गर्ने हो भने। अल द टाइम आई एम रिफरिङ माई बिजनेस क्या तपाईहरुलाई पढाउँदाखेरिमा है, किन आई एम डुइङ सिनामन बिजनेस इन तनहुँ, सो आई एम रिफरिङ अल द टाइम, यु नेभर माइन्ड फर द्याट है। त्यसको लागि ग्रोथ फेजमा तपाईले के गर्नुपर्छ, व्हाट आर द थिंग्स यु हैव टु डू इन द ग्रोथ फेज भनेपछि यु क्यान सी अल दिस पोइन्ट्स। द फर्स्ट पोइन्ट, क्यान यु रिड वन पर्सन? What is the first point? Organize resources. Good. ल श्यामजी हैन, ल अर्गनाइज रिसोर्सेस है। पहिला चाहिँ तपाईले रिसोर्स अर्गनाइज गर्नु पर्यो। त्यसपछि गेट टेक्निकल असिस्टेन्ट हैन। इफ यु डोन्ट हैव टेक्निकल एक्सपर्टिज देन यु हैव टु सिक हैन, from where you can get the technical expertise। त्यो सिनामनको तेलै निकाल्नु छ तपाईले भने you should know the technology हैन। त्यसको लागि you need technical assistant, then you have to develop the market, technical assistant पछि then standardization, certification of product। अब यो certification of product को बारेमा म अहिले धेरै जान्न, this is in 5.5 है, detail we will discuss there। अहिले चाहिँ खाली पोइन्ट मात्रै तपाईले सम्झिराख्नुस् है त। ट्रान्सपोर्टिङ द प्रोडक्ट टु सेलिङ पोइन्ट्स अनि सेलिङ द प्रोडक्ट। ग्रोथ फेजमा कम से कम तपाईले व्हाट बिजनेस यु आर डुइङ, व्हाट एन्टरप्राइज यु आर डुइङ, व्हाट प्रोडक्ट्स यु आर डेभलप हैन, देन यु हैव टु सेल इट, यु हैव टु स्टार्ट सेलिङ हैन। दिस इज द ग्रोथ फेज, बुझ्यो। त्यसपछि अनि एक्सपान्सन फेजमा, expansion phase and what is the expansion phase? Growing stronger. We have already growth हैन, अलिअलि बलियो त पहिले भइरहेको थियो, तर फर्दर बलियो हुनु पर्यो क्या। we have to be stronger, our business should be more stronger हैन than what we had already हैन। त्यो चाहिँ you have to think about that। for that what you have to do, टेक्नोलोजी क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु पर्यो। त्यहाँ हामीसँग भएको एक्सपर्टिजलाई फर्दर we have to develop, then enhance management capacity, managerial capacity पनि इन्हान्स गर्नु पर्यो। सबै ग्रोइङ स्ट्रङ्गर का, your business now is going to be stronger and stronger है त। for that what are the indicator? Technology capacity building, enhance management capacity, second point। third point, Kumarji, can you tell what is the third point? Brand development. Good, brand development, because we have cinnamon oil but we don't know where it is from, so you have to have your own brand हैन। के हो तपाईको ब्रान्ड? बेच्छु भनेर त्यसै उफ्रोला गुन्दै उफ्रोला गरेर त भएन नि। तपाईले बेच्नलाई त्यसको चाहिँ ब्रान्ड चाहियो क्या। यस्तो हो, फर एक्जाम्पल we have Ratanpur and we have our biochar village Ratanpur, and we use biochar organic fertilizer to grow the cinnamon trees, and this is a product from biochar organic fertilization use product भनेर तपाईले ब्रान्ड गर्न सक्नुहुन्छ, so that everybody would like to buy your product हैन। brand development, this is very important। B for brand है। अनि त्यसपछि
every time you don't have capital, हैन आफूसँग भएको सबै रिसोर्स खर्च गरिसक्यो त्यसपछि you have to negotiate with the venture capital. You have to see other business person also because you want to grow your organization stronger and stronger. When this is in your motives, you know. When you have this motive, then you have to negotiate with other people also to have the venture so that your enterprise would be stronger. And when you have venture, then you are other person, you know, he or she who is involved in this venture agreement, then you or she also selling the product. त्यसपछि स्पान हुन्छ नि बढी हो कि हैन त्यसकारण आउटसोर्सिङ पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ किनभने आफैले मात्रै गर्छु भने पनि त्यो चाहिँ मूर्ख हुन्छ क्या बिजनेसमा आउटसोर्सिङ भने बुझ्नु भएको छ यु नो व्हाट इज आउटसोर्सिङ आफ्नो सोर्सले पुग्दैन त्यसकारण बाहिरको सोर्स कलेक्ट गरेर पनि बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भने है त and then identify the new market and new product. अब खाली पहिलो हामी ग्रोथ फेजमा के थियो भने मार्केट डेभलप गरेका थियौं we were selling the same product in the same market थियो नि पहिला ग्रोथमा हो के हैन पहिला जहाँ बेचेको थियो त्यही बेच्यो जो उत्पादन जे थियो त्यही गरियो तर अब त्यसरी हुँदैन we have to identify new market किनभने सधैँ त्यसले खपत गर्दैन हाम्रो प्रोडक्सन बढ्दै जान्छ it will not consume all your product, so you have to seek to find new market and you have to develop new product. This is the product diversity. This is also in 5.5. We will talk detail what is the product diversification, what are new product, what are these product diversification, vertical diversification, horizontal diversification, conglomerate diversity. There are a lot of things we will be discussing in 5.5. And then product diversification, right? These are 6 or 7 points you should consider when you are expanding your enterprise, right? Can I move to another slide? More Yes, of a slide. Okay, thank you. The other slide is remember, can you recall what is the fourth phase? Maturity phase. Maturity phase. So staying healthy, है ना? अनि पहिलो स्टार्टअप भयो दोस्रोमा के भयो ग्रोथ भयो अनि तेस्रोमा चाहिँ के भयो एक्सपान्सन भयो हैन एक्सपान्सन भनेको ग्रोइङ स्ट्रङ्गर एन्ड स्ट्रङ्गर भने मैले हैन त्यसै नाउ यु शुड बी अलवेज हेल्दी के अहिले कोरोना छ नि तपाईलाई you are always, if you are staying always healthy, then no corona can attack. If you have some weaknesses, then corona will attack. Okay na? त्यस्तो बिजनेसमा भने तपाई हेल्दी बिजनेस गरेन भने कुनै न कुनै सानोले चाहिँ डिस्टर्ब गरिहाल्छ। त्यसकारण अब यसको लागि चाहिँ म्याचुरिटी फेजमा you have to design your capacity. Product logo, you have brand, हैन product logo चाहियो के लोगो राखेर तपाईले ब्रान्ड नेम प्रमोसन तपाई ब्रान्ड नेम चाहिँ अघिल्लोमा ग्रोथ फेजमै गरिसक्नु भयो तर त्यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो क्या बुझ्दैन लोगो पनि पहिले डिजाइन गरिसक्नु भयो तर क्यापासिटी डेभलप गर्नु पर्यो त्यसलाई अन्त पठाउनु पर्यो ब्रान्ड नेम चाहिँ बेच्नु पर्यो हेर मसँग यस्तो चीज छ मैले यस्तो सेल गर्छु भनेर गर्नु पर्यो नत्र भने राम्रोसँग बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ नबोल्नेको के पनि बिग्दैन चामल पनि बिग्दैन भन्छ नि हो कि हैन त्यसकारण तपाईको you have to tell all the time your brand name and you have to promote it है त्यसपछि तपाईको इन्डस्ट्रीलाई अपग्रेडिङ गर्नु पर्यो है वाट इज इन्भेस्टमेन्ट यसलाई इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्यो पहिले जति श्रृङ्खन थियो त्यसरी मात्रै भएन एकबार न्यू अर्गनाइजेसनले अरूले के गरिरहेछ द फिफ्थ पोइन्ट डेभलप ए क्वालिटी एन्ड प्रोफेसनल वेब पेज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नाउ हैन अहिले त भर्चुअल क्लास नि भइरहेछ तपाईले सबै हेर्ने वेबमा हो वेबमा हेरेपछि मेरो चीज यस्तो छ ल किन आऊ म यतिमा बेच्छु भनेर तपाईले भन्न सक्नु पर्यो हैन क्वालिटी वेब पेज बनायो भने बल्ल म्याचुरिटी हुन्छ हैन भने त अहिले कोरोना लागु बेलामा को गएर किन्न जान्छ र बजारमा जाने फुर्सद पनि हुँदैन गाडी लिएर जानु पर्यो इत्यादि झमेला छ हैन पब्लिकमा हिँड्यो भने कोरोना लागिहाल्छ त्यसैले उनीहरुले वेब पेज डेभलप गरेपछि अलिकति म्याचुरिटी देखिन्छ यु सोशल मिडिया टु शोकेस योर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस
सोसियल मिडियामा पनि जाने हैन, टिभीमा पनि भन्ने मसँग यस्तो चिज छ भन्ने, रेडियोमा पनि भनिदिने, अरू साथीहरूलाई खबर, मिटिङमा, ट्रेनिङमा, हरेक ठाउँमा मसँग जस्तै व्हाट आई एम टकिङ, आई हेभ सिनामन हैन, आई हेभ 4 टन अफ सिनामन लिफ भनेर मैले भनिरहेको छु नि, आई एम डुइङ इट फर माई इन्टरप्राइज हैन, तपाईहरु बुझिरहेको छ नि, सही छैन? त्यो सोसियल मिडियामा तपाईले सोकेस गर्न पर्यो। कहिलेकाहीँ त्यो डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ, त्यहाँ लगेर तपाईको त्यो सिनामनको लिफ कस्तो छ, मलबेरीको लिफ कस्तो छ हैन, तपाईको त्यो मह कस्तो क्वालिटीको छ भनेर लगेर डेमोन्स्ट्रेसनमा राख्न पर्यो। सोसियल मिडियालाई थाहा हुनु पर्यो, ओहो देयर इज समथिङ वी क्यान बाई भन्ने हुनु पर्यो नि, अनि देन ओन्ली यु क्यान इन्करेज कस्टमर, अनि कस्टमरलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने चान्स पनि दिनु पर्यो। त तपाई हेर्नुस् त, कहिलेकाहीँ तपाईले यु नो दिस, when you are buying apple and the apple vendor person what they say, you can taste, you can try it हैन, तपाई खानु न, अलिकति काटेर दिन्छु, मिठो रहन्छ भने मलाई पैसा सित्तीमै लैजानुस् भन्छ भन्दैन हो कि हैन? सुनिराख्नु भएको छ? हेरिङ मी सुनिरहेको हो, त्यसो भए उनीहरूले रिभ्यू गर्ने चान्स दिनु पर्यो क्या। दिस इज द 4th फेज हैन। त्यसो भएपछि बल्ल तपाईको इन्टरप्राइज एन्ड डेभलप हो, इस्टाब्लिस हो। दिस इज द एबाउट द फेजेस। अब कस्तो खालको इन्टरप्राइज बनाउने, द बेस्ट वान हैन, एउटा मोडल चाहिँ व्हाट आई प्रेजेन्टेड टु क्याफोली स्टुडेन्ट टु द प्रोजेक्ट एन्ड इन मेनी प्लेसेस दैट आई एम प्रेजेन्टिङ दिस मोडल एग्रो फरेस्ट्री बेस्ड इन्टरप्राइज भनेर लास्टमा तपाईँ देख्नु भएको छ नि, सही छैन? हेर्नु त, you have product from farmland, this is चिराइतो, this is भेले के भन्छ सुगन्धवाल हो, यहाँ देखिरहेको चिराइतो कलेक्ट गरेको छ नि, देख्नु भएको छ हैन? प्राइभेट ल्यान्डबाट दिस इज ट्रिज आर ग्रोइङ एन्ड स्मल ट्रिज आर ग्रोइङ इनसाइड अल्सो हैन। अब तपाईले एग्रो फरेस्ट्री चाहिँ खाली ओन्ली इन प्राइभेट ल्यान्ड भन्ने होइन, कम्युनिटी ल्यान्डमा पनि यु क्यान डु एग्रो फरेस्ट्री, एन्ड प्राइभेट ल्यान्डमा त गर्न सकिहाल्छ तपाईले प्राइभेट फरेस्ट्रीको रूपमा है। त्यसकारण त्यहाँभित्र तपाईले खेती गर्यो है, खेती गरेपछि तपाईले अब तपाई गरिब परिवारको छ है, तपाईले इन्टरप्राइज बनाउनु पर्यो भने गरिबलाई कसरी, हाउ यु क्यान बेनिफिट द पोर पिपल है, त्यसको लागि फर्स्ट यु हेभ टु गिभ द इम्प्लोइमेन्ट, दिस पिपल आर वर्किङ हो कि हैन? त्यसै इम्प्लोइमेन्ट इज द फर्स्ट थिङ्स यु आर गेटिङ, एन्ड देन यु हेभ मेम्बरसिप। त्यो तपाईले एग्रो फरेस्ट्री ग्रुपहरू समूहहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, सामुदायिक वन पनि त्यहाँ अलरेडी भइहाल्छ हैन। त्यसैले यु हेभ मेम्बरसिप विथ द अर्गनाइजेसन, विथ द इन्स्टिट्युसन, एग्रो फरेस्ट्री इन्स्टिट्युसन चाहिएन? इन्टरप्राइज भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो नि, एकजनाले मात्रै चलाउने कुरा पनि भएन। इन्टरप्राइज चलाउनलाई तपाईँ 2-3 मोडल्स, I would be talking about the models 5.3 units. Okay, so you know what is the membership, what kind of enterprises you are developing, right? You are members of this community fund. Okay, त्यसपछि के share benefit, तपाईले you will get the share benefit from this enterprise. अझै पाउँदैन, इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि बोनस पनि पाउनुहुन्छ इन्टरप्राइजबाट, बोनस बेनिफिट हुन्छ है। देन कम्युनिटी फन्डमा पनि पैसा इन्क्रिज हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरले नाफा गर्छ हैन, सबै विन हुन्छ। देख्नुभयो यो मोडल हैन? इम्प्लोइमेन्ट पायो गरिबहरूले त्यो इन्टरप्राइजमा काम गरेर है, अनि त्यसपछि त्यो इन्टरप्राइजको मेम्बरसिप भयो, त्यसबाट पनि फाइदै भयो, अनि त्यसबाट सेयर पाउने भयो, इन्टरप्राइजमा इन्भल्भ भएपछि त्यहाँ नाफा हुने भयो, किनभने यु हेभ अलरेडी डिफाइन इन्टरप्राइज। व्हाट इज इन्टरप्राइज? इज a business entity involved in productive activity in order to get profit हो कि हैन? प्रफिट भएपछि त प्रफिटबाट आएको चाहिँ मार्जिन त पाउनु पर्यो नि सबैले। दिस इज द इन्टरप्राइज मोडल। Can I move to the second one? Yes, sir. अब त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भने तपाईहरुलाई मैले भन्ने चाहिँ बिजनेस प्लान है। यो तपाईले बिजनेस इन्टरप्राइज गर्नुहुन्छ भने बिजनेस प्लान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो स्टार्टअपमै तपाईले बिजनेस प्लान नबनाइकन बिजनेस गर्नुभयो, इन्टरप्राइज डेभलप गर्नुभयो भने यु विल फेल है, हो कि हैन? त्यसकारण व्हाट इज बिजनेस प्लान भन्ने चिज चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ।
What is business plan? One person, Paudel ji, Nitesh ke Paudel ho na? Yeah. Anish Paudel ji, हजुर सर तपाईं पढ्नुहुन्छ यो के हो business हुन्छ plan? सर business plan is a written document that describes in detail how a business defines its objectives and how it is to go about achieving its goals. A business plan lays out a written roadmap, हैन? For the firm from marketing, financial and operational standpoints. यो कसरी जाने, कतापट्टि जाने हो, कसरी बिक्री वितरण गर्ने हो, यसको चाहिँ फाइनान्शियल इम्प्लिकेसन के हुन्छ, यसको अपरेसनल मोडालिटीहरु के हुन्छ भनेर सुरुमै डिफाइन गर्यो भने this is a written document, हैन? This is about how where you are going, what are the objectives, हैन? And how you are getting the goals भन्ने बारेमा you will be able to know, हैन? Three things are very important. तीनटा पर्पस हुन्छ always when you are developing business plan. There are three things to consider. है त्यो पर्पस को रूपमा त्यो उद्देश्य त चाहियो नि, त्यसै बिजनेस प्लान बनाउने भनेर त भएन है. त्यसो भए हुनाले the first is to create the effective strategy for growth, and the second to determine your future financial needs, and to attract investors and lenders. The three things, these are the pillars you should know. This is the purpose of your business plan. Right? This effective strategy, how you can develop your enterprise. This is the growth for your growth of your enterprise. You need to have effective strategy, and you should know what are the financial needs. कति पैसा मसँग छ, कति पैसा I have to seek, कति पैसा चाहिँ अर्को चाहिँ भेन्चरमा जाने हो, हैन? सङ्गोलमा गर्ने हो कि छुट्टै छुट्टै गर्ने हो कि के हो, मैले मात्रै सक्छु, मसँग मात्रै फाइनान्शियल क्यापिटल छ भन्ने हो कि, हैन? अनि त्यसपछि सकिएन भने अरु इन्भेस्टरहरूलाई नि एट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, हैन? ऋण दिने मान्छे पनि चाहियो, लेन्डर पनि चाहियो. यी तीनटा चीज चाहिँ हुनुपर्छ बिजनेस प्लानमा. त्यसो भएपछि बल्ल तपाईले बिजनेस गर्न सक्छ. अब कन्टेन्ट अफ द बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लानमा के हुन्छ भने म आई क्यान नट गो डिटेल अबाउट दिस each and every point, but you should know when you have this unit agroforestry enterprise development, then you should know what are these points, to be included in the business plan. I have one business plan model listed here. First, in your business plan, background हुनु पर्यो, vision, mission, objective हुनु पर्यो, investment plan हुनु पर्यो, organization structure हुनु पर्यो, who are the member, who are the staff, what is the investment plan, how much money you need to invest, हैन? त्यसपछि तपाईको enterprise type पनि पछि 5.3 मा गएर we can define है, कति पैसा हो तपाईले लगानी हो, कुन खालको enterprise बनाउँदै हुनुहुन्छ भने you should know that. Resource collection, production plan and value chain analysis, marketing is a short term and long term marketing strategy चाहियो तपाईले. एक दिन लहर मात्रै बेचेर भएन, तपाईले continuously बेच्न पर्यो, त्यसो भएपछि only you can get the benefit, हो कि हैन? अनि फाइनान्शियल प्लान चाहियो, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेसिनरी, फिक्स्ड एसेट, रॉ मटेरियल कलेक्सन, लेबर, एक्सपेन्सेस प्रायर टु इन्भेस्टमेन्ट, हैन? पहिले पनि त हामीले दर्ता गर्न पर्यो संस्था, हैन? इन्डस्ट्री अथवा एन्टरप्राइज दर्ता गर्नलाई पनि केही पैसाहरु चाहिन्छ. सबै कुरा चाहिँ त्यसमा उल्लेख गर्नुपर्छ बिजनेस प्लानमा. देन ओन्ली यु क्यान डु फाइनान्शियल कस्ट बेनिफिट रेशियो के हो, ब्रेक इभन पोइन्ट के हो, पेब्याक पिरियड के हो, टोटल त्यो भन्ने बारेमा पनि सबै तपाईले पहिले you have to do analysis these things already before you start your enterprise, right? This is the business plan. And त्यसपछि you have to have some collaborative plan also, coordination, where you have to go. If you do not have sufficient money, you can apply for a project to the government, to the other NGO, INGO, to donor agency, हैन? कोल्याबोरेसनमा जानु पर्यो, सबैसँग मिल्न पर्यो, त्यसपछि तपाईले धेरै सामान बेच्न सक्नुहुन्छ. Social plan चाहिन्छ. There are poor, disadvantaged, indigenous people, हैन? Dalit, and many people are there in the society. Then you have to benefit all sectors of the society. क्या तपाईं आफै मात्रै बलियो भएर भएन, त्यसैले त्यो सोशल प्लान पनि चाहिन्छ. साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फिट छ कि छैन है? तपाईं सगरमाथा लगेर हवाईजहाज ग्रान्ड बनाउँछु भन्न थालेर भएन.
हैन एप्पल र तराईमा खेती गर्छु भनेर भएन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फिट छैन तपाईको उद्यमको लागि यु शुड नो दिस थिंग्स 11 नम्बर एन्ड 12 मा के छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिंग 12 मा व्हिच इज द पॉइंट पौडेल जी भन्नु त 12 मा के छ हेलो गौतम जी Risk analysis, sir. analysis and then last is Conclusion. है त अब यी पोइन्ट हो तपाईलाई यो बिजनेस प्लान को मोडल एउटा एक्जाम्पलै मैले बनाएको छु सबै फर्मुला छ तपाई देख्नु भएको छ सिनामन लिगु व्यवसाय योजना भनेर है देख्नु भएको छ हेलो Yes, sir. यो हेर्नुहोस् त्यही त अहिलेको लिस्टिङ छ नि त्यही लिस्टिङ अनुसारै छ तपाईले हेर्दै जानुहोस् यो सबै डिटेलमा अहिले गर्यो भने तपाईलाई 2-3 दिन लाग्छ मैले 3 दिनमा इसी मोडबाट उता उदयपुरमा सिनामनको प्लान बनाउँदा युज गरेको हो हैन जस्टिफिकेसन किन तपाई यो व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अलिकति यहाँ हाइलाइट गरेको छ लक्ष्य उद्देश्यहरु पनि छ तपाईले आफ्नो बिजनेस के गर्ने हो त्यो अनुसारको यु हैव टु डेभलप दिस इज अ ओन मोडल है त अब शेयर लगानी र संस्थाका ढाँचामा तपाई हेर्नुहोस् देयर आर मेनी पिपल सीएफजी को छ सीबीओ को मान्छे छ त्यसलाई कति % शेयर दिने कति शेयर हुन्छ त्यसको हैन 3000 शेयर यहाँ लेखा छ नि छैन विपन्नलाई कति दिने थाने उद्यमीलाई कति दिने व्यापारीलाई कति दिने भन्ने छ नि छैन यो शेयर लगानीको कुरा डिफाइन गर्न पर्यो है शेयर लगानीमा को मान्छेहरु भने छुट्टा छुट्टै तालिकाहरु यहाँ दिएको छ त्यसरी नम्बरिङ गर्नु पर्यो अनि लास्टमा अर्गनाइजेसन ढाँचामा कति घरधुरी कति % कसरी सदस्यता हुने के गर्ने कसरी इन्टरप्राइज बनाउने सदस्य कति हुने त्यसमा बोर्डमा कति हुने कर्मचारी कति हुने देख्नु भएको छ यहाँ देख्नु भएको छ तपाईहरुले त्यो अर्को देखिएको छैन सर त्यो स्लाइडमा भएन अर्को देखिए हैन छैन सर एहे त्यसो भए त मैले यसो गर्नु पर्यो त्यसो भए तपाईहरुलाई यसो गर्नु पर्यो मैले त्यो अहिले यो शेयर गरेर अर्को फेरि छुट्टै शेयर गर्नु पर्यो है त हो सरी है मलाई यो थाहा भएन यहाँ लिंक उ गरेको लिंकबाट आउँदो रहेछ के है मैले छुट्टै शेयर गर्छु है त अहिले देख्नु भएको छ है हजुर सर अहिले देख्नु भएको छ हैन हजुर हजुर सर सिनामनको बिजनेस सिनामन लिफको बिजनेस प्लान मात्रै हो यो है तपाईलाई अर्को मैले रतनपुरको चाहिँ तेल बनाउने अरु सबै त्यो मिक्स बिजनेस प्लानको बारेमा पनि छ अर्को त्यो पेपर पनि पठाउँला है तपाईले यो हेर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ के दिस इज नट ओन्ली टु सेक्युर योर गुड मार्क्स क्या है दिस इज फर योर फ्युचर तपाई पछिको लागि पनि अब तपाईले बिजनेस प्लान बनाइराख्नु भएको छ भने नो प्रब्लम हैन भने दिस इज क्यान बी ए मोडल फर यु है देख्नु भएको छ अहिले देख्नु भएको छ हैन है लक्ष्य उद्देश्यहरु भयो शेयर लगानीको ढाँचा भयो कतिलाई कति % शेयर दिने हैन 10 लाखको शेयरमा 30% सामुदायिक वनलाई दिया छ विपन्नलाई 20% दिया छ थाने उद्यमीलाई 25 दिया छ यो उदयपुरको सिनामनको लिफको चाहिँ बिजनेस प्लान हो क्या यो भव्य रियल बिजनेस प्लान हो सर यसको वर्ड फाइल नि के रे प्रोवाइड गर्नु होला नि हामीले सर वर्डै दिन्छु म यही पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई है यस्तो बनाउनु पर्छ टाइम टाइममा कहिले कहिले यो हेर्नु न अब कस्तो सजिलो छ तपाईलाई एकदम गाइडिङ हुन्छ के हेर्नु त यो तपाई यो संस्थाको ढाँचामा हेर्नु त कति % शेयर दिने भनेको थियो यहाँ सामुदायिक वनलाई 30% शेयर भनेको छ विपन्नलाई त 20% थाने उद्यमीलाई व्यापारीलाई कति दिने भनेको चाहिँ ढाँचा छ नि देख्नु छ हैन अनि साधारण सदस्य कति छन् त्यहाँ माथि नै सबैको लिस्ट हुन्छ सबैको नामहरु हुन्छ अनि त्यसको कार्यकारी कति जनाको बनाउने विपन्नबाट कति जना त्यो प्रोपोर्सनली ल्याउनु पर्छ के बिजनेसमा अनि कर्मचारी कति जना राख्ने व्यवस्थापक र लेखापाल 2 जना राख्ने भने त्यहाँ निर्णय भएको थियो त्यो अनुसार राखेको तपाईको आफ्नो कन्टेस्टमा यु क्यान डु दैट स्रोत संकलन कहाँबाट रिसोर्स कलेक्सन रिसोर्स आइडेन्टिफिकेसन भनेको थियो नि पहिला हो कि हैन त्यसकारण यो कसरी कहाँबाट ल्याउने कहाँबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा छ अनि त्यसपछि त्यसको सिनामन लिफको चाहिँ डेभलपमेन्ट अनि वृक्षारोपण पनि गर्नु पर्यो हैन उत्पादनको योजना बनाउनु पर्यो यो जो भ्यालु चेनको एनालाइसिस पनि गर्नु पर्यो नर्सरीदेखि सुरु गर्नु पर्यो है
अनि बजार कहाँ छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अल्पकालीन रणनीति दीर्घकालीन भनेको थियो त्यो हेर्नु पर्यो। व्यापार प्रवर्धन कसरी गर्ने यो पनि लेख्नु पर्यो। अनि आम्दानी कति हुन्छ तपाईको यहाँ पहिले बिजनेस प्लानमै त्यो पहिले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि म यति तेजपात लगाउँछु, आई हेभ 400 cinnamon tree and then I will have 1 ton of cinnamon in 5th year, हैन, for example. त्यो अनि त्यसको चाहिँ I am selling it for 50 rupees per kg per cinnamon, then I will have कति हुने भयो 1 ton को 50 ले गर्दा 5 लाख रुपैयाँ हुने भयो हैन, आम्दानी त्यति हुने भयो भनेपछि अनि व्हाट आर द एक्सपेन्सेस तपाईं स्थिर क्यापिटल फिक्स कस्ट के हो हैन, फिक्स कस्ट चाहिने चीजहरु यहाँ इन्डिकेट गरेको छ, सबै चाहिने चीजहरु भयो। रास कट्टी गर्नु पर्यो, फिक्स क्यापिटलमा रास कट्टी गर्नु पर्यो, त्यो लगेर पछि अनि त्यो हरेक वर्ष एभ्री इयर व्हाट आर द फिक्स एक्सपेन्सेस फर म्यानेजर, अफिस असिस्टेन्ट, लेबर्स एन्ड अदर्स हैन, एभ्री इयर कति एक्सपेन्सेस त्यो फिक्समा रूपमा राख्ने। चल खर्च भनेपछि अब केही चिजहरु किन्न पर्यो हैन, त्यो चाहिँ चल खर्च भयो। त्यो पातहरु बाहिरबाट किन्न पर्यो, तपाईको आफ्नो मात्रै पुग्दैन नि त है, पातहरु किन्न पर्यो, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो, त्यसै अरूलाई ज्याला स्याला दिनु पर्यो, यो भेरिएबल कस्टहरु हुन्छ चल खर्च भनेको हैन। यसरी तपाईलाई खर्च थाहा भइसकेपछि then you can calculate your खुद नाफा कति भयो हैन, आम्दानीमा स्थिर खर्च र चालु खर्च घटाइदियो खुद नाफा भयो हैन, लगानीको प्रतिफल खुद नाफामा कुल खर्च राखिदिएर इन्टु 100 गरिदियो भने त्यो चाहिँ लगानीको प्रतिफल भयो। ऋण चुक्ता गर्ने अवधि पेब्याक पिरियड भन्छ यसलाई है, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हैन, प्रतिफल भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति भयो भने नेट इन्कम बाइ टोटल एक्सपेन्सेस मल्टिप्लाई बाइ 100 गर्यो भने तपाई यु विल हैव रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट है। त्यसपछि when you can pay back your money है, त्यसको लागि चाहिँ टोटल ग्रस इन्कम कति हो, ग्रस एक्सपेन्सेस कति हो, त्यसपछि खुद नाफा कति हो, त्यसले डिभाइड गर्यो भने यु विल हैव पे ब्याक पिरियड 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षमा कहिले तपाईले ऋण तिर्सक्नुहुन्छ भन्ने हो के। दिस इज ब्रेक इभन पोइन्ट, पार बिन्दु पनि देख्नु भएको छ यहाँ, देख्नु भएको छ पार बिन्दु, वार्षिक स्थिर खर्च फिक्स कस्ट, एनुअल फिक्स कस्ट, अन्त सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट इन्टु 100 गर्यो भने तपाईको ब्रेक इभन पोइन्ट आउँछ है। यस्तो खालको तपाईको बिजनेस प्लान बनाएर तपाईले संस्था दर्ता गर्नुभयो, अनि त्यो लगेर दिनु हैन, नगरपालिकाले पनि पैसा दिन्छ, तपाईले अरूले पनि दिन्छ, तपाईले त्यो प्रोभिन्समा पनि धेरै थुप्रै इन्टरप्राइजको लागि फोकस गरेको छ, फेडरल गभर्नमेन्टले पनि गरेको छ। त्यसकारण यो बिजनेस प्लान बनाउने तरिका चाहिँ तपाईले अब यो त्यो 2 दिनको क्लासमा यो सबै बिजनेस प्लानको बारेमा ट्रेनिङ आई क्यान नट म्यानेज हैन, तपाईलाई खाली आउटलाइन मात्रै हो हुन्छ। त्यसमा फेरि इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा छुट्टै बिजनेस प्लान भनेकै छैन, मैले एक्स्ट्रा बेनिफिट हुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई राख्दिए है त। ल हेर्नुस्, त्यही लिस्टिङ छ नि मैले दिएको त्यो मेन स्लाइडमा, त्यो लिस्टिङ अनुसारै के अनुसूची राख्ने हैन, के राख्ने भन्ने सबै चीज छ यसमा। तपाईले तयारै गरेको बिजनेस प्लान पनि आई विल फरवर्ड टु यु। कदनपुरको सिनामनको र त्यो उसको बायोचार बिक्री गर्ने बिजनेस प्लानै म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु है त। हुन्छ सर। त्यसो भने तपाईलाई प्र्याक्टिकली यु विल बी बेनिफिटेड है। ल है त यो चाहिँ I went through all these steps है, all these content of the business plan in that paper. You already saw that हैन गौतम जी, देख्यो नि तपाईले हैन? देखियो देखियो। त्यसो हुनाले यो तपाई यो स्टेपहरु विचार गर्नुस्, यदि तपाईले अर्गनाइज गर्यो भने तपाईले व्यापार पनि गर्न सक्छ के, यु क्यान डु नाइस बिजनेस। के भइरहेको छ ल अब हेर्नुस् है, अब व्यापार त गर्ने भनियो हैन, व्यापार वी आर टकिङ अबाउट बिजनेस इन्टरप्राइज एन्ड अबाउट प्रोडक्ट
what products you have, some of the examples of the product, right? The tea and the coffee, agroforestry product, हो, agree? Spices, cardamom, ginger, turmeric, right? Fruits and vegetables, agroforestry product only हो. NTF like Xanthozylum, Timur, Basia, Butyraceae, Chiuri, Lopsy. Lopsy को botanical name भन्नु त? Can anybody say Lopsy? Coriospondylus axillaris. Good, excellent. Ritha को भन्नु? Sapindus mucurosa. Good. तेजपात? Cinnamomum tamala. Good, ल, you are perfect. ल त्यसपछि अब यी खालका एनटिएफई प्रोडक्ट पनि हामीसँग हुने भए टिम्बर एन्ड फ्युल द इम्पोर्टेन्ट एग्रोफरेस्ट्री प्रोडक्ट टिम्बर हो, तर यो लङ टर्ममा हैन टिम्बर भयो अनि फ्युल पनि भयो एग्रोफरेस्ट्री प्रोडक्टमा। फोडर एन्ड फोरेज भयो, घाँस पनि त बिक्री हुन्छ, गर्न सकिन्छ नि। तराईमा कति ठाउँमा घाँस बिक्री भयो भने अस्ति कोरोनाको टाइममा किसानहरू रोइराख्नु भएको थियो हैन, त्यो पनि हुन्छ। अब डेयरी प्रोडक्ट हुन्छ, सिनामन एसेन्शियल ओइल हुन्छ, बायोजार बेस्ड अर्गानिक फर्टिलाइजर you can prepare, है। यी सबै एग्रोफरेस्ट्री, some of the examples जस्तो I highlighted, there are many hundreds of products, है। तपाईलाई यो इन्डस्ट्री अथवा बिजनेस इन्टरप्राइज दर्ता गर्नलाई कस्तो कस्तो खालका चाहिँ इन्डस्ट्री दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने लिस्ट पनि तपाईहरुलाई म अहिले तपाईहरुलाई देखाउँछु, म शेयर गर्छु, है। अहिले चाहिँ यो खाली गभर्नमेन्टले हाम्रो एग्रोफरेस्ट्री इन्टरप्राइजको रूपमा कसरी यो इन्टरप्राइज एक्टले आइडेन्टिफाई गरेको छ, रिकग्नाइज गरेको छ, के प्रोभिजन गरेको छ भने त्यो सबै लिस्टहरु म तपाईहरुलाई त्यो पनि पठाइदिन्छु। अहिले आई विल शो दिस लिस्ट, है। अहिले खाली म टेन्टेटिभली यो 10-8 वटा लिस्टहरु देखाएँ, देयर आर मेनी मोर्स, है त। अब के हो भने अब त्यसपछि तपाईले इन्टरप्राइज प्रमोट गर्नलाई मार्केटमा तपाई लाग्नु पर्यो। फर्स्ट वेयर यु वान्ट टु सेल, What is your target market? हैन, टार्गेट मार्केट क्यान बी जियोग्राफिकल, हैन, हिमालमा पठाउने हो कि तराईमा पठाउने हो कि, हैन, क्यान बी हैन डोमेन डेमोग्राफिक क्लासेस, कुन एजको लागि मान्छेलाई हो, कुन सेक्सलाई, महिलालाई हो कि पुरुषलाई हो कि, हैन। फर एक्जाम्पल इफ यु हेभ नेटल फाइबर, अल्लोको फाइबर छ भने त्यसको अल्लोको कोट लिएर जानु हो भने मेबी जेन्ट्स विल बाई, हैन, फिमेल विल अल्सो बाई, हैन। तर मोर फोकस के हुने भयो भने कोटै लिएर गयो भने त्यो महिलाको लागि कोट बनायो भने महिला हुने भयो, है। त्यो कुन प्रोफेसनको लागि हो, कस्तो मान्छे, अफिसमा जाने खालको हो कि घरमा बस्ने खालको हो कि, त्यो अनुसार तपाईले प्रोडक्ट तयार गर्नु पर्यो। कुनै रिलिजनलाई एड्रेस गर्ने हो कि, हैन, कुनै मेटेरियल स्टाटस शो गर्न पर्ने हो, मैले यस्तो चीज किनेको छु भन्ने हो कि, त्यो अनुसार तपाईले यु हेभ टु फाइन्ड द टार्गेट मार्केट। And the third point is psychographic हुन्छ है। तपाईको लाइफस्टाइल को बारेमा बुझ्नु पर्यो, पर्सिभड बेनिफिट के हुन्छ, मैले यो चीज के उत्पादन गरे भने मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा साइकोलोजी बुझ्नु पर्यो क्या। अर्काको दिमाग पढेर मात्रै तपाईले व्यापार गर्न सक्छ क्या। एटिट्युड, भ्यालुज, प्रोडक्ट युजेज, हैन, त्यो बारेमा नै बुझ्नु पर्यो, हैन। इफ यु आर प्रोड्युसिङ के भन्छ पोर्क, हैन, गोइङ टु बाउन फ्यामिली एन्ड मुस्लिम फ्यामिली, देन यु विल बी थ्रोन आउट, हैन, हो कि हैन। त्यसकारण भ्यालुज कस्टम्सहरु पनि बुझ्नु पर्यो क्या। त्यो अनुसार तपाईले उत्पादन गर्नु पर्यो, के चीज तपाईले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, सो दैट पीपल विल बाई, है। त्यसकारण तपाईले मार्केट सेगमेन्टको बारेमा बुझ्नु पर्यो। यो 4 वटा सेगमेन्ट दिएको छ, यो डिटेल यसको बारेमा 5 वटा सेगमेन्टको बारेमा मैले पछि कुरा गरौँला। अनि टार्गेट मार्केट के हो, मैले यो टार्गेट मार्केटलाई तपाई कहाँ जाने हो, यहाँ यता हेर्नु त, दिज आर अल लेडिज, हो कि हैन, अल लेडिज। इफ यु आर प्रोड्युसिङ थिङ्स फर लेडिज, यु हेभ टु टार्गेट लेडिज मार्केट, हैन, फर द लेडिज मार्केट। अब जेन्ट्सहरु यहाँ छ अथवा कता जाने हो, कसको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो, है त। अनि देयर आर 4 P's इम्पोर्टेन्ट फर मार्केटिङ। द 4 P's, one is what? जयसवालजी भन्नुहोस् त। प्रोडक्ट 1 P is product, 2 is place and distribution, अनि त्यसपछि थर्ड चीज इज price, है। फोर्थ इज promotion,
These are 4 things very important for marketing. Right? 4 P's for marketing. Product, place, price, promotion. आज तपाईले होक्नुस् है. Can you retain this by heart? Everybody, Mandalji, can you do that? Hazur sir. Yeah, 4 P's can you recall? Hazur sir. भन्नुस् त. Product, place, price and promotion. Excellent. You did very nice. है त. You never forget these things. है. यी 4वटा चीज चाहिन्छ मार्केटिङलाई. त्यसपछि product, what do you sell? हैन यो बारेमा तपाईले बुझ्नु पर्यो. What do you sell? Quality, models and sizes, packaging, brand, product image, after sales and services. बेचिसकेपछि भने के सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो है. अनि product marketing strategy मा this is very important. We will be repeating it. Product diversity and 5.5 मा repeat गर्छौं हामीले हैन. This is the matrix. तपाईं matrix मा what are the 4 things included? Existing market, new market. Left hand side. Okay na? के भन्नु त? Existing market, new market. है त? अनि त्यसपछि यतापट्टि प्रोडक्ट साइडमा what is this? भन्नु त ल. गौतम जी. हजुर सर. यो चाहिँ प्रोडक्ट लाइनमा चाहिँ कतिवटा चीज छ यहाँ? एक्जिस्टिङ मार्केट, प्रोडक्ट एन्ड न्यू प्रोडक्ट हो कि हैन? मार्केटमा नि एक्जिस्टिङ मार्केट, न्यू मार्केट छ है. यतापट्टि प्रोडक्ट उसमा पनि के छ? दुईटा छ. What is there? Existing product and new product. हो कि हैन? यी 4वटा चीज सम्झिनु भयो नि तपाईले? समझे सर. समझे. एक्जिस्ट. हो. त्यसपछि तपाईले मार्केट पेनिट्रेसन गर्नु पर्यो. अहिले त्यहाँ त्यो लेडिजमा चाहिँ एरो देखाइरहेको थियो नि, तपाईलाई थाहा भयो नि. पेनिट्रेसन, मार्केट पेनिट्रेसन केमा जाने हो हैन? अब यसमा चाहिँ के छ भने तपाईले यसको हिसाब गर्नुस्. यो र यसको उ गर्ने एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट, एक्जिस्टिङ मार्केट भयो भने मार्केट पेनिट्रेसन. करेन्ट मार्केट and without changing the product. Product भनेको existing product, same product है. रातो देख्नु भएको छ नि यहाँ. Increase sales of product to current market segments without changing the product. है. तपाईसँग भएको जो प्रोडक्ट त्यही हो हैन? त्यो मार्केट पनि त्यही हो. त्यसैको लागि तपाईले चाहिँ सेल्स चाहिँ बढाउनु पर्यो. Ways of achieving these are reducing prices and increasing promotion and distribution. पैसा अलिकति घटाउने तर धेरै बेच्ने क्या. एकैचोटी धेरै नाफा गर्छु भन्दा पनि धेरै उत्पादन गरेर धेरै बेच्ने कोसिस गर्नु पर्यो भनेको यो मार्केट पेनिट्रेसनले है त. अब यसमा चाहिँ के छ भने यो मार्केट एक्जिस्टिङ मार्केटै भयो, करेन्ट मार्केटै भयो है. अफर अफ न्यू अर मोडिफाइड प्रोडक्ट. तर प्रोडक्ट चाहिँ के हुने भयो? न्यू हुने भयो. यो चाहिँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा न्यू प्रोडक्ट बट existing market. तपाईले त्यो अब cinnamon को leaf बेचिराख्नु. For example, I will give you example. If you are selling the cinnamon leaf, हैन? Then if you think that cinnamon leaf is not profitable, then you can go to cinnamon leaf essential oil. This is the new product. हैन? cinnamon को पात को, तेजपत्ता को पात को चाहिँ तेल निकाल्नु भयो तपाईले भने त्यो what is this? What is this? This is new product. Okay na? This is new product हो. त्यसैले यसमा चाहिँ के हो भने product development भनेको new product in the same market. Current market भनेको के हो? Existing market. है त? अब यसमा new market भयो तर product चाहिँ same. यो तेजपत्तै भयो है. तर मार्केट चाहिँ तपाई अहिले if you are selling तेजपत्ता to local market है, local market. यसमा चाहिँ के गर्ने हो तपाईले मार्केट डेभलपमेन्ट भने you are taking तेजपत्ता to India or to नेपालगञ्ज or to जनकपुर or whatever you know. बुझ्नु नयाँ मार्केटमा लाने भयो. अहिले चाहिँ if you are selling product in तनहुँ, तनहुँको प्रोडक्ट हो भने तर न्यू मार्केट खोज्नु पर्यो
हैन यो चाहिँ मार्केट डेभलपमेन्ट हो त्यही बेचिराख्यो त्यही गरिराख्यो भने त के भयो त कहिले अर्थै भएन सो यो चाहिँ मार्केट डेभलपमेन्ट हो देन यो यसमा चाहिँ दुईटै डाइभर्सिफिकेसन भनेको प्रोडक्सन अफ न्यू प्रोडक्ट्स फर न्यू मार्केट है डाइभर्सिफिकेसन यो चाहिँ के भने नयाँ उत्पादन नयाँ बजारमा लैजाने त्यसो भएपछि तपाईलाई प्रफिट हुन सक्छ होला है यो त लास्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है a place distribution finding the best way to distribute your product कहाँ लगेर तपाईं डिस्ट्रिब्युटर च्यानल्स अफ डिस्ट्रिब्युसन डाइरेक्ट मार्केटिङ हो कि इन्टरमिडिएट मार्केटिङ हो कि सोझै लगेर तपाईं इफ यु आर गेटिङ प्रोडक्ट फ्रम तनहुँ and bringing it to selling to Dumre, for example, and the Dumre entrepreneur is taking to Kathmandu to channel distribution, हैन? त्यो चाहिँ channel distribution मा direct हो के भने के हो तपाईले if you are producing in Tano and bringing directly to Kathmandu or Janakpur whatever the last point भयो हैन direct marketing हो. Intermediate marketing भनेको तपाई कुनै पसलबाट खुद्रा पसलबाट बेच्नुहुन्छ कि तपाईको सामान लगेर ल बेच्दिनुस् भने दिन सक्नुहुन्छ शप्समा भने यो इन्टरमिडिएट मार्केटिङ हो वेबसाइट मार्फत बेच्ने हो कि तपाईले सिधै हैन इन्डाइरेक्ट हो के इन्टरमिडिएट मार्केटिङ हो वेबसाइटमा राख्यो अनि कसैले फोन गरेर कति हो यसको पैसा म चाहिँ ल्याइदिन्छु भनेर लान सक्नुहुन्छ हैन त्यो वेबसाइट होलसेलर कहाँ लट दिने हो कि उले किन्छ अनि त्यसो उले रिटेलिङमा दिन्छ कुनै एजेन्ट मार्फत बेच्ने हो कि हैन यु नो द एजेन्ट मार्केटिङको लागि मान्छे फुक्दै आउँछ ल हे मसँग यस्तो प्रोडक्ट छ किन्नुहुन्छ भनेर मसँग कागती छ किन्नुहुन्छ कागती यति रुपैयाँ भन्छ नि त्यो एजेन्ट मार्फत बेचे अब हैन कागती उत्पादन त उले गरे हैन नि त कागतीको उसमा ठेलागाडामा लिएर गएर उले एजेन्ट मार्फत उले बेच्दै जान्छ क्या ओहो ल यति छ यतिमा किन्नुहोस् भन्छ रिटेल आउटलेट्स भनेको जहाँ लगेर सानो पसल खुद्रा पसलबाट पनि बेच्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्टरमिडिएट मार्केटिङ हो है and the way outlet location and sales territory warehousing system transportation everything you have to manage setting your price to make a profit गर्नलाई तपाईले you have to calculate your price हैन कति पैसा नाफा गर्ने हो मैले यति मेरो खर्च यति भएको छ I have these expenses I have to recover it and I have to get profit भन्ने कुरा हुनु परेन calculating the cost of producing and selling उत्पादन लागत कति हो अनि बिक्री कतिमा बेच्न सक्नुहुन्छ त्यसै you have to calculate यसको लागि cost plus pricing competitor based pricing demand based pricing हैन तीनटा खालका चाहिँ प्राइसिङ तपाईले गर्न सक्ने हो एउटा चाहिँ तपाई लागत अनुसार कति खर्च भएको छ त्यो अनुसार you have to do pricing हैन कति रुपैयाँमा दिने भन्ने कुरा लागत अनुसार पनि हुने भयो अनि कहिले काहीँ घटेर पनि दिनुपर्छ फर एक्जाम्पल I recall some years ago 10-15 years ago there was crisis of onion in Nepal it was already 200 rupees kilo that time hey and one of the business person he went to German and bought some tons of onion and bought to Kathmandu. By that time, other competitor sells it for 100 rupees. Right? With a dubi island. With supply dubi supply the onion change the Kalanki ko chok ma चाहिँ फालेको देखाएको छु के मैले. Because you should know you should have pricing based on competitors हैन. Competitors कतिमा बेचिरहेको छ अरूले कतिमा बेचेको छ त्यो अनुसार पनि प्राइसिङ हुन्छ के this is not always based on your cost बुझ्नु हो अनि कहिलेकाहीँ डिमान्ड अनुसार हुन्छ मान्छेलाई यो चीज मन पर्छ अनि बढी माग्छ त्यो अनुसार पनि बढी प्राइसिङ हुन्छ त्यसकारण you have to judge your enterprise हैन what are the three things important things cost plus pricing based on cost competitor based pricing and demand based pricing सक्नुहुन्छ हैन यो special prices to attract consumer discount structure पनि चाहियो तपाईलाई
कहिलेकाहीँ अब तपाईँ बजारमा जाँदाखेरि इफ यु डु नट गेट डिस्काउन्ट एन्ड यु आर डिसएपोइन्टेड एन्ड यु आर नट गोइङ टु बाई इट होइन. I would must encourage buying things when there is some discount. This is my personal habit also. How is your habit? भन्नु त तपाईको बानी कस्तो छ? ल कुमारजी भन्नुहोस् त, कुशवाहाजी भन्नुहोस्, ल रिजालजी भन्नुहोस्. मैले खालि फ्यामिली नाम यतापट्टि देखेर अर्को नाम देखाए हैन. विकासजी भन्नुहोस् त. तपाईले बजारमा डिस्काउन्ट दिएन भने तपाईले दिनु पर्यो डिस्काउन्ट त. हो त्यो पनि राख्नु पर्यो नि त हैन. प्राइसिङ डिस्काउन्ट पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो. इन्सेन्टिभ्स कहिलेकाहीँ स्टाफहरूलाई अरूलाई दिँदाखेरि दिस इज फर आवर स्टाफ भन्छ नि. इन्सेन्टिभ्सको रूपमा, सहुलियतको रूपमा, एलाउन्सेसको रूपमा, कमिसनको रूपमा, बोनसको रूपमा हो कि होइन. त्यस्तो चिजहरू पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो प्राइसिङमा. अस्ति तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त्यो इन्डियाबाट त्यो भ्याक्सिन ल्याउने कुरा हुँदाखेरिमा कमिसनको खेल भएर पहिला ल्याउन सक्यो 10 लाख भ्याक्सिन हैन. तपाईलाई थाहा छ नि त्यो. कारण त्यो कमिसनको पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ क्या प्राइसिङमा. होइन भने तपाईँको प्रडक्ट चाहिँ त्यो इन्टरप्राइजै फेल हुन सक्छ. बोनसको बारेमा, एलाउन्सको बारेमा पनि तपाईँले यु हेभ टु थिङ्क अबाउट इट. सेट डिफरेन्ट प्राइस फर चेन्ज एट सिजन्स, लोकेसन, टाइप अफ कस्टमर हो कि होइन. कारण यो पैसा कति निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ you have to think all these points, right? If there is a question, how you set your price for your product, whenever question ayo for the marketing, whenever ayo, you have to write all these points and you have to describe and you have to give examples, right? सक्नुहुन्छ हैन? सकिन्छ सर. Good. अनि प्रमोसन गर्नलाई एडभर्टाइजिङ गर्न पर्यो, पर्सनल सेलिङ गर्न पर्यो. है मसँग यस्तो छ भन्न पर्यो, पब्लिक रिलेसन राख्नु पर्यो है. अब द लास्ट वन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मार्केटिङ इज 4 P's. तपाईलाई थाहा भयो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोसन हो कि हैन. 4 P's तपाईलाई थाहा छ नि, यो 4 P's. अब त्यसले त टु सेभ अफ मार्केटिङ भनेको एसएबी. अब एसएबी के रहेछ त हेर्नुहोस्, प्रोडक्ट टु सल्युसन. सल्युसन हुनु पर्यो, त्यसै प्रडक्ट मात्रै बनाएर भएन. यु हेभ टु प्लेस एन्ड डिस्ट्रिब्युसन टु एक्सेस है. एक्सेस चाहियो, एसए भयो है. त्यसै भ्यालु, प्राइस टु भ्यालु के भी भयो भएन. अनि त्यसपछि प्रमोसन टु एजुकेसन. प्रमोसन गर्नलाई तपाईँ यु हेभ टु एजुकेट युर पिपुल. आई हेभ दिस प्रडक्ट, आई हेभ दिस ब्रान्ड नेम, दिस क्वालिटी इज गुड फर यु एन्ड दिस इज एक्चुअली you will be benefited. You have to convince the people. This is, you need education. For your promotion, you need what? Education. The last E. SAB चारवटा छ नि, छैन? प्रोडक्ट टु सल्युसन. कहीँ समस्या छ, सामान पाएन भने त्यसको लागि तपाईले प्रोडक्ट तयार गर्नु पर्यो. त्यसपछि प्लेस एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, एक्सेस अनि भ्यालु एन्ड एजुकेसन है त. Let's say you can name all these 4 words. Yes. Yes, sir. भन्नु त solution, access, value, education है ना? Solution, access, value, education. Good. ल, you got 100% है त. त्यसपछि you have to identify your market and marketing strategy. Determine the product has established or non-established market. कस्तोमा लगेर तपाईले चाहिँ बेच्दै हुनुहुन्छ. You have to determine first हैन. This is established market or this just new market हैन. बिस्तारै सुरु हुँदै हो कि सुरु नै नभएको मार्केट हो, त्यहाँ लगेर बेच्नु पर्यो. Understand the market scenario. के छ, what is the scenario? Collect market information. Identify the target market. Access the balance between demand and production हैन. What is the demand and what is the production? त्यो एसिसै नगरिकन मैले हैन भनेको थिएँ उफ्रौला के उफ्रौला भन्छ नि. तपाईले एसिसै नगरिकन व्यापार गर्न थाल्छु भन्यो भने त तपाईको उत्पादन कति हुने हो, माग कति छ, त्यो अनुसार भएन भने त गाह्रो हुन्छ है. फर्मुला सेल एन्ड मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी. अब च्यालेन्जेस यु हेभ टु रिड दिस योरसेल्फ है. च्यालेन्जेसको बारेमा मैले Okay, if one time you want to read it, what's the challenge? Marketing, agroforestry product marketing, what are the challenges?
एक नम्बरको भन्नुहुन्छ रिजालजीले too many entrepreneurs in value chain and less price to producer. त्यो छ कि छैन? छ सर धेरै दलालहरू छ क्या मार्केटिङमा, धेरै दलालहरू छ। त्यसैले धेरै धेरै पैसा त्यही भ्यालु चेनमै जान्छ क्या। लेस प्राइस टु प्रोड्युसर, दोज हु आर प्रोड्युसिङ cinnamon or essential oil or timur or lapsi, हैन, the producer farmer would be getting less price. Okay ना? Too many intermediary. धेरै छ क्या व्यापारमा। लप्सीको व्यापारको लागि लप्सीको उ चाहिँ यहाँ सागा चोकमा ल्याएर मात्रै लप्सीको उ बनाउँछ क्या, के भन्छ त्यसलाई, माडा बनाउँछ है। अनि त्यो चाहिँ त्यो रियल किसानले चाहिँ थोरै पाउँछ। अनि त्यो बेच्ने चाहिँ धेरै लप्सी क्यान्डी बेच्ने मान्छेहरू यहाँ धेरै हुन्छन् बेच्दै ल्याउने। अनि त रिटेलमा जाँदाखेरि त किसानले पाउने त एकदमै थोरै छ। ल्याक अफ भ्यालु एडिसन, अब कसरी त्यसको सुधार गर्ने भन्ने पनि समस्या छ हैन। क्वालिटी इन्कन्सिस्टेन्सी, क्वालिटी भएन भने मान्छेले किन्दैन, मसँग उत्पादन छ भनेर मात्रै भएन। फेरि अलर्टेसन मिसाउने कुरा छ। जस्तै उदाहरणको लागि सिनामन बारमा त्यो बिलौनेको बोक्रा मिसाएर पठाइदिन्छ मान्छे है। त्यसमा चाहिँ काफलको बोक्रा पनि मिसाइदिन्छ। तपाईलाई थाहा छैन? यस्तो चाहिँ अडल्ट्रेसन क्या, दुधमा पानी मिसाउने भन्छ नि है। त्यो समस्या छैन हाम्रो मार्केटिङमा, एग्रो फरेस्ट्री मार्केटिङमा अडल्ट्रेसनको समस्या छैन? टेल मी। सर गुड, थ्याङ्क यू। ल्याक अफ कमर्सियल फोकस भनेपछि त्यो व्यवसाय गर्ने होइन क्या, दान दातव्यको आधारमा एउटा संस्था खोल्ने अनि त्यसपछि इन्टरप्राइज बनाउने। त्यो कमर्सियल मोटिभ छैन भने तपाईँ यु नेभर स्टार्ट योर इन्टरप्राइज है त। फर्स्ट यु सुड मेक स्योर द्याट आई हेभ कमर्सियल माइन्ड। मैले यति उत्पादन गर्छु, यति लागत लाग्छ, देन आई वुड सेल इट यति भन्ने अलवेज इट सुड बी इन योर माइन्ड, इट सुड बी इन योर माइन्ड है। ल्याक अफ इस्टाब्लिस मार्केट इन्स्टिट्युसन, मार्केट इन्स्टिट्युसन पनि छैन। ल्याक अफ मार्केट इन्फर्मेसन, अब ल्याक भन्दा लो भन्नु होला, ल्याक चाहिँ नभन्नुहोस् है। जनरली ल्याकै त हुँदैन है। लो लेभल अफ मार्केट इन्फर्मेसन, ग्रेड अर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड, सर्टिफिकेसन च्यालेन्जेस। सर्टिफिकेसन चाहिँ हाम्रो देशकै सर्टिफिकेसन सिस्टम डेभलप भइसकेको छैन हैन। एउटा एफएसए को उसमा चाहिँ एलायन्स उसले चाहिँ ट्री एलायन्सले चाहिँ गरेको छ। अब त्यो चाहिँ त्यो आन साहब र इसी मोडहरू मिलेर गोर्खा चितवन र उसमा गरेको छ फरेस्टको। अब धेरै धेरै कम छ क्या, एनटिएफी सर्टिफिकेसन छैन, इन्डियामा गरेको छ, हाम्रो चाहिँ यहाँ छैन। हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ। झन् सर्टिफिकेसनका च्यालेन्जहरू पनि छन्। ग्यारेन्टी भएन प्रडक्टको मान्छेले किन्दैन है। मेजर रिलायन्स अन इन्डिया फर एक्सपोर्ट कमोडिटिज, हामीले धेरै जति पनि त एग्रो फरेस्ट्री प्रडक्टहरू तयार गर्छौँ एनटिएफीहरू, वी हेभ टु डिपेन्ड अन इन्डिया। इफ इन्डिया इज नट बाइङ वी क्यान नट सेल आवर प्रडक्ट हैन। त्यस्तो छ नि लो बिजनेस। तपाईँको एग्रो फरेस्ट्रीको मैले अस्ति आइस वन रिपोर्ट, 85% अफ द प्रडक्ट गोज टु इन्डिया अनि ओन्ली 12% टु चाइना हैन एग्रो फरेस्ट्रीको। देन रेस्ट वाट इज लेफ्ट, देयर इज 3% or something इट्स गो टु अनदर कन्ट्री क्या एग्रो फरेस्ट्रीको। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीसँग डेटा छ उद्योगको। भनेपछि त हामी सबै डिपेन्डेन्ट, हामी वी आर टु इन्डिया। लो बिजनेस इनाबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, नर्म, कस्टम, लज, रेगुलेसन, पोलिसी, international trade agreement, public infrastructure, all are challenges for enterprise development. तपाईले you can twist your information क्या। If there is a question, what are the challenges for your enterprise, for developing enterprise भन्यो भने you can record all these points. हो गएन? बुझ्नुभयो नि? खालि यहाँ पढाउँदाखेरि च्यालेन्जेस मार्केटिङ अफ एग्रो फरेस्ट्री प्रडक्ट भनेको थियो, त्यस कारण यो त हामीले पढाएकै थिएन भनेर आई डिडन्ट राइट एनिथिङ भन्नु पाउनुहुँदैन तपाईँले है। इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा परेका समस्याहरू यी हुन् भन्न सक्यो नि भने त हामीले। कुनै नमिल्ने छ एनिथिङ नट रिलेटेड टु इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट? क्यान यु से द्याट? सबै मिल्ने नै छ सर, सबै मिल्ने छ। त्यसो भए हुनाले अब तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने, वान टाइम आई वुड टेल यु वन स्टोरी। वान टाइम
one of the student, he was learning by what one essay क्या essay हैन वो essay ओले के पढेछ भने गाईको निबन्ध पढेर गएछ एसएलसी जान्दैनलाई है अब एसएलसी मा त त्यो गाईकै निबन्ध आउँछ भन्ने छैन पहिला एसएलसी भन्ने थियो अहिले एसई हो हैन है and त्यसपछि when we went to appear in the examination the question was about rainfall वर्षाको निबन्ध लेख भनेर आएछ के त्यो विद्यार्थीलाई अरु व्हाट इज रट सुन्नुस् है दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर योर इन्फर्मेसन अनि उले चाहिँ के सोचेछ भने त उले त गाईको निबन्ध घोकेर गएको थियो हो कि हैन गाईको निबन्ध घोकेर गएको थियो अनि त्यसपछि निबन्ध के आयो वर्षाको बारेमा लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि व्हाट इज राइट What is right? Cow went to the river side. There was rainfall. Cow went to the river side. The grass was emerging. It was very greenery. Cow grazed it. सुन्नु आएन मैले भन्नु भनेको है cow grazed it and the cows gave more milk हैन अनि त्यो cow त्यसपछि he started writing cow for 2 horns 2 eyes हैन यसरी लेख्दै गयो त्यसपछि धेरै दूध दियो आम्दानी भयो वर्षाले गर्दा यस्तो बेनिफिट हो भनेर लेखेर आएको थियो अरे उले चाहिँ पूर्णाङ्क पायो बुझ्नुभयो नि त्यसकारण दिस इज द ट्रिक्स हाउ यु सेक्युर योर मार्क्स इन द एक्जामिनेसन है दिस इज माई टिप्स टु यु अब यो मैले 5.2 सिद्ध्याएँ आज हैन 5.3 एग्रो फरेस्ट्री बेनिफिसियरी आई विल बी डिस्कसिङ विथ यु टुमोरो With I already, Yogendra sir, I committed that I have to finish by 8:30. Right? It is going to be 8:30. हुन्छ सर भोलि सर यो यसको सुलभ जी हुन्छ नि हैन हजुर सर हुन्छ यता डटेन्द्र हो तपाईको नाम हजुर सर हजुर डटेन्द्र सर रमेश जी फोनमा बतुवाइतले होइसे बोल्नु छ कति जना भयो हाउ मेनी फोन आएर लियो बतुवाइतले होइसे हामी 18 जना सर 18 जना छौं सर गुड ल धेरै खुसी लाग्यो आई थिंक योगेन्द्र सर will record all these attendance हैन सर Thank you so much. If any problem, thank you so much sir. You can interrupt me anytime है मैले सर एउटा क्वेशन थियो हजुर भन्नु यो संस्थाहरु दर्ता गर्नलाई के हजुर हामीहरुले नगरपालिकाहरुमै त होला नि हैन ए हैन म त डिटेल त्यो बेनिफिसियरी छ नि भोलि त्यसकै बारेमा धेरै डिटेल छ तपाईले यु शुड नट वरी अबाउट दिस संस्था दर्ता गर्ने कुरा केमा कम्पनीमा गर्ने कि इन्डस्ट्रीमा गर्ने कि माइक्रो इन्टरप्राइजमा गर्ने कि स्मल लार्ज इन्टरप्राइजमा गर्ने कि सबै डिटेल आई एम टकिङ टुमोरो दिस इज बेनिफिसियरी छ नि 5.3 अहिले देखिरहनु है अनि सर यो उसमा के फरक छ सहकारीमा गर्ने कि कहाँ गर्ने यो दर्ता कहाँ गएर गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सबै तपाईलाई अहिले आज तपाईले सिम्पली बिजनेस प्लान र स्टार्टअपको लागि चाहिँ र यो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टको लागि के छ बजारमा कसरी प्रोडक्ट पुर्याउने भन्ने बारेमा मात्रै वी डिस्कस टुडे है सर एउटा अर्को के यो रिसोर्स र र मटेरियल्समा के फरक छ व्हाट रिसोर्स र र मटेरियल ओन्ली इनपुट व्हाट यु थिङ्स नेसेसरी फर योर इन्टरप्राइज हैन तपाई सिनामनको व्यवसाय योजना बनाएको छ भने त्यो चाहिँ जस्ट र मटेरियल सिनामन लिफ भयो हो कि हैन रिसोर्सेस भनेको चाहिँ के हो भने यु निड अब एउटा चाहिँ क्यापिटल हो पैसा चाहियो मनी चाहियो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो त्यसपछि अरु ह्युमन रिसोर्स चाहिएन अनि त्यसपछि अरु रिसोर्सहरु चाहिन्छ अरु के चाहिन्छ अरु चाहिने चीजहरु त्यहाँ मटेरियलहरु चाहियो तपाई सिनामन लिफलाई पोको पार्ने चाहिँ तपाईको ब्यागहरु चाहियो गनी ब्यागहरु चाहियो हैन बोराहरु चाहियो यो सबै रिसोर्सेसहरु हो नि त्यसपछि तपाईको त्यो एसेन्शियल वा डिस्टिलेसन युनिटै चाहियो त्यो धेरै छ नि रिसोर्सेसहरु तपाईले धेरै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ नि त है अनि सर यो शेयरहरु हामीले बाँड्नु पर्ने हुन्छ संस्था खुलेपछि शेयरहरु त्यो त दुईटा चीज हुन्छ एउटा इफ यु आर रनिङ योर ओन इन्डिभिजुअल एन्टरप्राइज हैन त्यसपछि शेयरको कुरै आएन
अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिएन, तपाईँ आफ्नै उसमा बिजनेस प्लान बनाउनुहोस्, तपाईँ आफैलाई गर्नुहोस्। म त्यो भोलि कुरा गरौँला है। यदि तपाईँले समूहका मान्छेलाई पनि व्यापारीलाई पनि दिनु छ, अरूलाई पनि दिनु छ होइन, त्यो जसरी मैले मोडल देखाएँ है, त्यो थाहा भने त्यसको लागि चाहिँ सबै खालका सदस्यहरू कसलाई कति % सेयर दिने भन्ने हिसाबले गर्नु पर्यो। सहकारीमा पनि सेयरको लाभांशको कुरा आउँछ, अनि त्यो इन्डस्ट्री इन्टरप्राइजमा पनि आउँछ। त्यसपछि त्यो तपाईँ कटेज इन्डस्ट्री घरेलुमा दर्ता हुनेहरू छन् कति छ कि छैन। पहिला घरेलु विकास जिल्ला घरेलुमा हुन्थ्यो, साना तथा घरेलु विकास अफिसर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ सहकारीको डिभिजनमा लगेर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ प्रोभिन्सियल अफिस छ, प्रोभिन्सियल अफिसमा त्यो इन्डस्ट्रीहरू दर्ता गर्न सकिन्छ। अनि नगरपालिकामा पनि सानो छ, तपाईँको 20 लाखसम्म मात्रै तपाईँको उद्यम हो भने नगरपालिकामा लगेर दर्ता गरे हुन्छ। एउटा व्यक्ति अथवा 10 वटा व्यक्ति कति हो तपाईँ आफैले गर्ने हो क्या प्लान है। सामुदायिक वनलाई, व्यक्तिलाई, कसलाई राख्ने संस्थालाई, कसलाई राख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले सेयर होल्डर। त्यो भोलि कुरा गरौँला है। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। Have a good day. Okay, sir. Best, good luck. Have a good day, sir. Thank you so much.